Masih diberikan berbagai macam banyak daripada karunia-Nya, di antaranya nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat kesehatan, nikmat kita bisa hadir di kajian. Mudah-mudahan ini sebagai pertanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita semuanya. Alhamdulillah, kita juga hari ini kembali diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengkaji, untuk menyelami pesan-pesan di dalam Al-Quran. Itu artinya jika kita hari ini diberikan taufik untuk dapat membaca Al-Quran atau mengkaji Al-Quran atau mendalami tafsirnya, itu artinya kita secara tidak langsung dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian dari hamba-Nya, untuk menerima pesan-pesan dari kalam-kalamnya yang suci, yaitu Al-Quran, yang mana mudah-mudahan hal ini bisa memberikan asar, pengaruh yang baik, terutama untuk hati kita, karena tidak ada yang bisa membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran dosa dan maksiat kecuali zikrullah. Dan zikir kepada Allah diantaranya yang paling agung adalah Al-Quran, adalah kita mempelajari Al-Quran. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, tidak ada suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala yatluna kitab Allah, di mana mereka membaca kitab Allah, mereka berzikir kepada Allah. Yang maksud berzikir kepada Allah yakni mempelajari Al-Quran, Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa janji, di antaranya akan memberikan ketenangan, akan diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hafathumul malaikah. Kemudian Allah juga akan memuji-muji dia di hadapan para makhluknya yang ada di langit, yakni di hadapan para malaikat. Hadirin, mari kita fokus, kita akan kaji dan kita akan baca terlebih dahulu surah Al-Baqarah ayat yang ke-120. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan tarda 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda. Qul inna hudallahi huwal huda. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. أولئك يؤمنون به. أولئك يؤمنون به. ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فتممهن قال إني جاعلك للناس إماما قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر وارزق أهله
له من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم إذ قال ربه أسلم
rabbil alamin. أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Ya baik. Walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ayat ini jelas sekali. Siapapun di antara kita yang membuka Al-Quran, baik yang dia langsung bisa membacanya dan langsung paham artinya karena memahami bahasa Arab, atau dengan membuka artinya, maka kita pasti akan mendapatkan makna yang sangat terang, yang sangat gamblang, bahwasanya Allah berfirman tidak akan pernah ridha. Makanya artinya selama-lamanya tidak akan pernah. Jadi kalau ada yang menunggu barangkali akan terjadi, maka Allah katakan walan tarda, tidak akan pernah ridha. Siapa? Dua kelompok besar, Yahudi dan Nasrani. Tidak akan pernah ridha terhadapmu, engkau Muhammad. Kedua kelompok yaitu Yahudi dan Nasrani, sampai engkau mengikuti jalan mereka, sampai engkau mengikuti agama mereka. Itu pernyataan ketidakridhaan Yahudi dan Nasrani itu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau itu adalah sosok yang langsung diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kepada pengikutnya kita ya. Kita yang keimanannya seperti ini, itu pasti Yahudi dan Nasrani akan lebih-lebih menggoda kita. Rasulullah saja yang jelas-jelas sebagai Rasulnya, mereka terus berupaya untuk memalingkan Rasulullah SAW. Bahkan di dalam sebuah surah disebutkan, walaula an tsabatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalilan. Muhammad, kalau aku tidak mengokohkan hati kamu, kata Allah, niscaya kamu itu akan berpaling kepada mereka sedikit-sedikit. Rasulullah, kalau Allah nggak teguhkan hatinya, itu betapa dahsyatnya fitnah Yahudi Nasrani itu. Sampai-sampai Allah begitu. Ya. Dan ayat selanjutnya ancaman Allah Subhanahu wa taala, "Idzal la'adaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat." Kalau kamu sampai mengikuti mereka itu Yahudi dan Nasrani, aku akan berikan siksa yang berlipat-lipat ganda kepadamu Muhammad di dunia dan di akhirat. Oh, Allah ancam Rasulullah. Ya. Nah, ayat lain, wa in kadu la yuzdikunaka bi absarihim. Sampai-sampai ya, mereka itu melihat Rasulullah itu dengan pandangan hasad yang bisa menjatuhkan Rasulullah SAW dengan penyakit ain. Itu kepada Rasulullah, apalagi kita. Dan terbukti hari ini. Apalagi kata Rasulullah SAW, ya, tidak akan tegak hari kiamat. Tidak akan tegak hari kiamat. Ya. Sampai kalian mengikuti sunnah-sunnah sebelum kalian, ajaran-ajaran sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai mereka masuk ke lubang biawak, kalian akan ikut. Betapanya hari ini perayaan tahun baru kaum muslimin itu, padahal yang merayakan itu adalah kaum musyrikin Majusi, ya, dengan kembang apinya, trompet dengan Yahudinya, lonceng dengan Nasraninya, semua berkumpul dan kaum muslimin ikut merayakan juga. Waliyadzubillah. Itu salah satunya. Ya, banyak lagi hal-hal yang kaum muslimin hari ini diuji. Bagaimana fitnah dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala, Maha benar Allah dalam firman-Nya, "Walan tarda ankal yahud wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum." Mungkin ada sebagian kita yang bertanya mungkin, "Oh Ustaz, mungkin itu Yahudi dan Nasrani yang dulu. Kalau sekarang enggak." Gitu. Apakah kita begitu berpikirnya? Oh, itu dulu di zaman Nabi mungkin, kalau sekarang enggak, mereka baik-baik. Pembantaian yang hari ini di Gaza atas dasar apa? Atas dasar apa hari ini yang belum berhenti? Hari keberapa, 200 berapa hari ini? Genosida belum berhenti. Ya. Atas dasar apa? Agama kan? Agama. Yahudi tidak ingin Anda muslim hidup di muka bumi ini.
Ya, bahkan tidak hanya muslim dewasa, bibit-bibit muslim harus dikuasai oleh mereka. Bukankah di ayat sebelumnya tasyabahat qulubuhum, hati mereka itu mirip, artinya moyangnya akan mirip dengan turunannya hari ini. Kalau Yahudi dulu begitu, hari ini juga Yahudi seperti itu. Ayat yang 119-nya atau 118-nya itu kan jelas. Tasyabahat qulubuhum, hati mereka itu mirip sama terus. Selama darahnya itu Yahudinya mengalir dengan keyakinannya, maka ideologinya akan sama, maka hatinya akan sama, perilakunya akan sama. Qul inna hudallahi wal huda kata Allah. Katakan, sungguhnya petunjuk Allah itulah adalah petunjuk. Ikuti Al-Quran dan Sunnah, ikuti ajaran yang benar, ikuti. Wal in ittaba'ta ahwa'ahum, dan andaikan engkau Muhammad mengikuti keinginan mereka, mereka datang menawarkan ini, menawarkan itu. Ya, bagaimana Rasulullah SAW waktu hijrah ke Madinah juga belum aman, terus dirongrong oleh kaum musyrikin, oleh Yahudi, ditawari kekayaan, yang penting bisa meninggalkan agama Islam, jangan mengajarkan agama Islam. Rasulullah dikatakan pada beliau, andaikan kau mengikuti keinginan mereka, ba'dalladzi ja'aka minal ilmi, padahal telah datang Al-Quran kepadamu, telah datang wahyu Allah kepadamu Muhammad, ma laka minallahi min wali wa la nasir. Jika engkau memilih hawa nafsu mereka, keinginan mereka, dan meninggalkan Al-Quran yang aku berikan kepadamu, engkau tidak akan pernah mendapatkan pertolongan yang mampu untuk menolongmu. Min wali wa la nasir. Ya, malaka minallahi min wali wa la nasir. Kau tidak akan dapat pelindung, kau tidak akan dapat penolong dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, kalau Rasulullah nanti disiksa oleh Allah di dunia dan di akhirat, Allah mengancam tidak akan ada yang bisa membela. Itu, ini ancaman ini disampaikan kepada Rasulullah. Padahal beliau itu tidak pernah melakukan kesalahan. Justru beliau adalah makhluk yang paling mulia. Al-Quran berbicara secara khusus kepada Rasulullah, namun tujuannya adalah umum untuk kita, sejatinya untuk kita yang iman lemah ini. Ya, jangan sampai kita terbawa oleh ajakan orang Yahudi dan Nasrani. Lihatlah alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bi. Masyaallah. Ya. Orang-orang yang kami berikan Alkitab kepada mereka, yatlunahu haqqa tilawati. Mereka membacanya sebagaimana mestinya. Tilawatul Quran di sini apakah cuma membacanya? Enggak. Karena yang dimaksud dalam ayat ini pasti bukan hanya membaca. Orang-orang yang kami beri Alkitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Maksudnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang mendapatkan Al-Quran, ya, atau mereka membaca Alkitab mereka, kitab Taurat wal Injil, dan mereka tidak mengubahnya, kemudian mendapatkan kabar bahwasanya dalam Alkitab mereka akan ada Nabi yang diutus, yaitu Muhammad SAW, kemudian mereka beriman kepadanya. Nah, baik, maka ulaika yu'minuna bihi, mereka adalah orang-orang yang beriman. Ini ayat ini menceritakan tentang sebagian orang Yahudi, sebagian orang Nasrani yang beriman kepada Al-Quran, benar-benar membacanya. Di sini tilawatul Quran. Tapi yang dimaksud tilawatul maka membacanya dong? Enggak kan? Dengan mengamalkannya. Tapi Allah memakai kata apa ini? Tilawah. Berarti hakikat tilawah itu bukan hanya di mana? Di lisan. Yang dimaksud tilawatul Quran itu adalah dengan pengamalan. Kalau ditanya sudah tilawat Quran hari ini, alhamdulillah 5 ayat surah Al-Baqarah. Sudah diamalkan? Belum, berarti belum tilawat. Belum menjadi ahlul Quran. Makanya para ulama mengatakan ahlul Quran itu bukan hanya sekedar lisan, butuh pengamalan, butuh tadabbur, butuh perenungan. Itu yang dimaksud dengan ahlul Quran, yang Allah janjikan bahwasanya mereka kelak akan diberikan mahkota di hari kiamat yang terangnya melebihi terangnya matahari dunia.
Ahlul Quran. Ya, nanti orang tuanya akan dibakaikan. Berarti kalau misalkan kita menjadi ahlul Quran hari ini, maka orang tua kita yang akan mendapatkan kekuatan tersebut. Anak kita menjadi ahlul Quran, kita yang akan dapat kekuatannya terus. Makanya kebaikan itu tidak boleh putus dalam keluarga itu. Wa may yakfur bihi, adapun siapapun yang kufur terhadap Al-Quran, fa ulaika humul khasirun, rugi dia. Ya bani Israil, adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Allah ingatkan Yahudi, Bani Israil agar mengingat nikmat Allah. Kenapa mengingat nikmat Allah? Karena dengan mengingat nikmat Allah akan bersyukur. Kalau nggak ingat gimana bersyukur? Sekarang ingat apa yang telah Allah kasih hari ini. Kan lupa. Kalau lupa kita nggak bisa bersyukur. Dari pagi apa yang Allah sudah kasih? Lupa kita. Makan lauk dengan lauk apa itu? Memang yang ngasih lauk itu siapa? Allah. Yang memudahkan air minum ya di ketenggorokan kita. Dalam Al-Quran aja disebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang apalagi yang misalkan berkesempatan hari ini sudah minum susu, ya kan? Allah Subhanahu wa Ta'ala min bayni farsil laban khalisan sa'iqan lisyaribin. Kata Allah yang telah mengeluarkan itu air susu itu di antara darah dan kotoran hewan, keluar air yang bening, labanan khalisah. Bening, gak ada kotorannya, gak ada darahnya, benar itu keluar di antara dua jalur, yaitu darah dan kotoran. Sa'iqan lisyaribin, yang mudah untuk ditelan. Susu itu mudah untuk ditelan. Ya, bahkan mungkin lebih mudah dari air tawar. Ya, nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah disyukuri hari ini, mungkin belum. Karena kitanya enggak ingat, karena kitanya enggak tahu. Ya. Maka Allah ingatkan Yahudi untuk mengingat nikmat Allah, karena nikmat yang Allah berikan kepada Yahudi itu banyak sekali. Oh, dari mulai Nabi Musa, bagaimana ketika mereka dijajah oleh orang-orang Kipti, oleh Fir'aun, oleh Nabi Musa, kemudian datang Nabi Musa dengan Nabi Harun mengajak Fir'aun untuk beriman, kemudian agar melepaskan Bani Israel, kemudian Nabi Musa membawanya sampai ke pinggir laut, kemudian dibawanya menyeberangi lautan, setelah itu ditenggelamkan Fir'aun, setelah itu mereka pernah akan kesasar 40 tahun lamanya, enggak nyampe-nyampe Baitul Maqdis hukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan awan, kemanapun mereka pergi awan tersebut mengikuti mereka. Allah turunkan al-manna, Allah berikan ke burung-burung yang mudah untuk ditangkap, enak burungnya, lezat. Allah juga turunkan al-manna, yaitu semacam biji-bijian yang langsung turun dari langit nyangkut di pohon-pohon, enak bisa langsung diambil oleh Yahudi, tapi mereka tak syukur juga. Iya enggak? Mereka meminta, ingin melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala datang, geledek mereka mati, Allah bangkitkan lagi, mereka hidup lagi. Kurang apa? Samiri mereka buat patung, disembah setelah itu. Kemudian mereka diminta untuk bertaubat. Allah terima juga taubat mereka. Sebagian lagi dibawa oleh Nabi Musa menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah angkat gunung Tur, Allah angkat di kepala mereka. Kalau mereka enggak memahami Taurat, akan ditimpakan kepada mereka. Mereka pun ya katanya, maka Allah enggak jadi menghukum mereka. Terus, namun mereka kumpul kepada Allah. Nikmat setelah itu diutus para rasul dari kalangan mereka sampai Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, sampai pada Nabi Isa, Zakaria, Yahya, semuanya dari Bani Israel. Kan Rasulullah SAW dari garisnya Ismail dari Ibrahim. Adapun nabi-nabi yang lainnya ya dari jalur Nabi Yaqub alaihissalam. Nikmat Allah ini harus disyukuri. Tapi mereka tidak mau bersyukur kepada Allah. Maka kata Allah, takutlah kalian terhadap suatu hari yang tidak akan bermanfaat bagi jiwa atas jiwa yang lainnya sedikit pun. Anak gak manfaat lagi untuk orang tuanya, orang tua gak manfaat lagi untuk anaknya, gak bisa ngasih manfaat. Wala yuqbalu minha adl. Ya, orang memiliki harta paling kaya di dunia, gak bisa dia tebus tuh siksa neraka dengan harta dia, gak bisa. Wala tanfa'uha syafa'atu wala hum yunsarun. Yang memberikan syafaat juga tidak berlaku. Kenapa? Karena syafaat hari itu tidak akan berlaku kecuali dengan izin Allah. Syafaat itu rekomendasi. Kalau mau masuk kerja dengan lancar harus ada
rekomnya itu ya orang dalam. Itu Syafi'i itu orang dalam ya, yang merekomendasikan Pak. Di hari kiamat itu nggak bisa, harus Allah dulu yang kasih izinnya. Ada namanya syafa'atul kubra, yaitu supaya disegerakan hisab bagi manusia. Setelah manusia itu merasa pening, gelisah, gundah, Allah berdirikan orang-orang kafir selama 50.000 tahun. Berdiri, gak ada yang duduk, gak ada yang berbaring, gak ada yang jauh, gak ada, berdiri semuanya. Sampai sudah saatnya mereka sudah tidak bisa apa-apa lagi, pergi kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh nolak, pergi Nabi Ibrahim. Ibrahim nolak, Nabi kepada Nabi Musa. Musa nolak, pergi Nabi Isa. Isa nolak, pergi kepada Nabi Muhammad. Beliau yang mengatakan, ana la ya, aku yang akan memintakan syafaat untuk kalian. Datanglah Rasulullah SAW ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan tertunduk. Dia tidak berani, ingin meminta izin syafaat ini, rekom Rasulullah akan merekomendasikan ini seluruh manusia yang ada di mahsyar hari itu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad irfa ra'sak, Muhammad angkat kepalamu. Rasulullah baru mengangkat. Was'al tu'ta, minta kamu akan diberi. Ya, Rasulullah baru ummati ya Allah, ummati ya Allah. Hari itulah diputuskan hisab setelah permintaan Rasulullah dan setelah izin dari Allah Subhanahu wa taala, izin kepada Rasulullah dan izin kepada orang yang akan diberikan pertolongan. Dua-duanya. Maka hari ini gak bisa, Pak. Hari ini kita gak bisa begini, ya. Ya Rasulullah, syafaati aku ya Rasulullah. Gak bisa. Gak bisa. Itu percuma kita meminta syafaat kepada Rasulullah. Rasulullah belum diizinkan. Baru kalau begini, ya Allah, aku berdoa kepadamu, ya Allah, jadikan Rasulullah sebagai syafaat kelak di hari kiamat. Sama atau beda? Beda. Rasulullah hari ini gak perlu dapat izin syafaat, belum dapat. Gak berani. Dalam surah An-Naba, la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Tidak akan ada seorang pun yang diberi izin oleh Allah berbicara kecuali dengan izinnya. Hari kiamat semuanya akan bungkam, gak berani berbicara di hadapan Allah. Allah sedang marah dengan semarah-marahnya yang tidak pernah marah sebelumnya dan tidak akan pernah marah sedahsyat setelah itu. Tidak akan. Semuanya diam. La yatakallamun, surah An-Naba. Illa kecuali man adzina lahu rahman, kecuali yang telah diizinkan oleh Allah. Baru Rasulullah diizinkan kamu bicara, minta apa? Baru minta. Makanya hari ini kita minta ya Rasulullah syafaati aku. Sudah. Rasulullah enggak mendengar kita. Rasulullah enggak memiliki otoritas untuk memberikan syafaat hari ini. Namun kalau kita berdoa, ya Allah, jadikanlah Rasulullah sebagai syafaatku, ya Rasulullah, jadikan Al-Quran sebagai syafaatku, ya Allah, temanku, ya Allah yang saleh, ya Allah, jadikanlah mereka syafaat untukku. Berdoa, namanya doa kan, harapan boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, karena yang tadi itu bisa masuk dalam kesyirikan. Kalau yang ini adalah ibadah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini jelas ayatnya, la tanfa'uha syafa'ah wa lahum yunsarun. Ada dulu? Ya. Insyaallah. Baik, kita teruskan. Allah berfirman, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Allah memuji Ibrahim dengan beberapa kalimat. Apa yang dimaksud memuji Ibrahim dengan beberapa kalimat? Kalimat-kalimat apa itu? Kalimat-kalimat yang dimaksud itu adalah perintah dan larangan. Lihat di sini, ternyata perintah dan larangan Allah yang berkaitan dengan syariat itu dalam rangka memuji. Ada perintah salat, ujian bagi kita. Ada perintah kurban hari ini, ujian bagi kita. Bagi orang yang mampu itu diuji. Apakah dia mau atau tidak? Diuji. Kita semuanya dalam ujian hari ini. Tidak ada seorang pun yang baligh, aqil, berakal, baligh, muslim kecuali dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah atau dengan larangan. Ya. Baik. Masa-masa ujian. Fa'atammahun. Lihat, Nabi Ibrahim menyempurnakan ujian ini. Oh, jelas. Sebentar lagi ada syariat kurban.
Siapa itu pencetusnya? Nabi Ibrahim dengan Nabi Allah Ismail. Ragu beliau melaksanakan itu? Bukan menyembelih kambing kan, menyembelih anak kan? Iya, perintah Allah. Bahkan perintah yang datang dengan apa namanya, melalui hal yang paling sedikit kemungkinannya. Apa maksud saya? Mimpi. Kan wahyu bertingkat-tingkat, Pak. Wahyu bertingkat-tingkat. Wahyu yang paling dahsyat saja kepada Rasulullah itu, yang paling membuat Rasulullah itu langsung ambruk, jatuh, pingsan ketika mendengar suara gemerincing seperti rantai ditarik di lantai yang datar, licin begitu, sehingga Rasulullah pun gak kuat, biasanya pingsan beliau. Kalau di atas unta-untanya langsung ambruk. Kalau Rasulullah sedang nyender ke orang itu kerasa berat. Wahyu bertingkat-tingkat. Di antara wahyu tersebut ada yang sifatnya ya tingkatan yang lebihnya mimpi. Ibrahim diuji dengan perintah dalam mimpi. Kalau kita mungkin ini cuma mimpi doang kayaknya. Ini benar nggak sih? Cuma mimpi doang, soalnya benar kita tunggu aja, tunggu Jibril aja datang. Nggak gitu Nabi Ibrahim. Lihat, masya Allah, langsung beliau sigap. Kalau kita kan enggak. Ada perintah, pendapat ini, tar dulu. Ada mau nanya Ustaz yang lain, barangkali ada pendapat yang lebih ringan lagi, ya kan? Oh, harus berkorban tuh. Tar dulu, ada punya hutang. Tanya ini 500.000 nih. Ya, kalau orang yang punya hutang masih boleh kurban kan? Gitu. Hutang dulu atau apa dulu? Udah bisa dia usahakan gitu. Udah cari-cari alasan gitu kan. Ketika datang perintah, emang itu ujian. Nabi Ibrahim juga begitu, bukan seperti kita. Makanya pantas. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Beliau dijadikan imam. Imam. Kadang-kadang kita pengen jadi orang yang imam lah, qudwah. Ingin dipandang, ingin mendapatkan tempat di hati manusia. Namun melaksanakan perintah Allah saja susah. Bagaimana mungkin akan mendapatkan tempat di hati manusia? Percaya nggak Nabi Ibrahim telah mendapatkan seluruh kepercayaan ini yang saya katakan? Saya tantang, agama mana yang menolak Nabi Ibrahim? Nasrani. Oh, Nabi Ibrahim sebagai moyangnya. Yahudi, apalagi Majusi, kaum musyrikin. Oh jelas, makanya Al-Quran membantah mereka. Ma kana Ibrahim Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani, Ibrahim itu hanya seorang muslim, miliknya kaum muslimin dan tidak pernah melakukan kesyirikan. Tiga kelompok dibantah dalam satu ayat oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengklaim bahwasanya Ibrahim adalah moyangnya. Kata Ibrahim adalah orang yang spesial. Kok bisa spesial di mata seluruh agama? Kok bisa? Allah yang menjadikan itu. Mana rahasianya? Allah Ibrahim diuji oleh Allah dengan kalimat-kalimat, dengan perintah larangan, dan beliau langsung mengaplikasikannya dalam kehidupannya. Tidak ragu. Itu tipsnya, rahasianya. Nabi Ibrahim gak mau kalau kemuliaan itu cuma didapatkan oleh dirinya. Qala wa min dzurriyyati, keturunanku juga ya Allah, jadikan mereka para imam. Rasulullah, dzurriyyahnya Ibrahim alaihissalam. Berapa tahun sih jarak Rasulullah dengan Nabi Ibrahim? 1 tahun? 2 tahun? Bisa jadi ribuan tahun Ibrahim berdoa hari ini, baru Allah kabulkan beberapa tahun kemudian. Kita berdoa hari ini, seminggu belum diijabah, udah bosan tuh kita doanya. Doa itu selalu akan ada, akan disimpan, tidak akan pernah hilang doa itu, Pak. Allah itu tidak pernah lupa, la yadhillu rabbi wa la yansa, kata Allah. Allah itu enggak pernah lupa. Kita pernah doa kan? Kita lupakan dengan doa kemarin, kita doa lupa kan? Allah enggak lupa dengan doa kita. Nabi Ibrahim doa, wa min dzurriyyati, jadikan di antara keturunanku juga. Lihat keturunan Ibrahim, yaitu para nabi banyak sekali, Bani Israil atau dari jalurnya Ismail, Rasulullah bahkan menjadi khatamul anbiya wal mursalin, sayyidul anbiya wal mursalin, penggawanya para nabi dan para rasul.
berkah-berkahnya Nabi Ibrahim, berkat doanya Nabi Ibrahim, husnuzan berbaik sangka kepada Allah, tidak pernah berburuk sangka kepada Allah. Kata Allah, qala la yanalu ahli zalimin. Ini seakan-akan Allah yang mengatakan, ya baik, namun orang-orang kafir tidak akan mendapatkan keutamaan ini. Jangan harap siapapun yang merasa mulia tapi dia kafir, dia tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan ini. Nah, wa ij'alna al-baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baitiya lit-ta'ifin wal-'akifin wa ruk'a'is sujud. Ingat pula ketika kami jadikan al-bait yaitu Ka'bah masabatan lin-nas, tempat manusia berdatangan. Nah, tempat manusia berdatangan, masabatan lin-nas, di mana mereka itu berdatangan ke sana dari setiap penjuru negeri dan kota. Wa amna, dan juga menjadi tempat yang aman. Ya. Ingat, itu adalah karunia Allah. Hari ini siapa di antara kita yang enggak rindu dengan Baitullah? Itu adalah berkat doanya Nabi Ibrahim. Dalam surah Ibrahim ada, ya. Waj'al afidatan nasi tahwi ilaihi. Ya Allah, jadikan hati manusia selalu rindu kepada bait, kepada rumahmu ya Allah, diijabah oleh Allah. Ini enggak belajar, kebanyakan kita enggak belajar dengan doa Nabi Ibrahim. Banyak dalam ayat ini saja doa Nabi Ibrahim semuanya, dan Allah kabulkan semuanya. Masya Allah, doa Nabi Ibrahim, berkahnya Nabi Ibrahim. Allahu Akbar. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Hari ini pun juga sunnah itu masih dilakukan. Dan salatlah, jadikanlah maqam Ibrahim, bukan makam, bukan kuburan. Maqam Ibrahim, maqam itu qama yaqumu, berdiri. Maqam tempat berdiri, tempat berdirinya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail manakala mereka mengangkat menyusun batu batanya itu. Naik ke batu geser sampai sempurna. Nah itu ada batu mungkin hijab Ismail. Nah kan kalau kita sudah tawaf, ya kan kita kan ada salat sunnah 2 rakaat di belakang itu maqam Ibrahim, tempat berdirinya Ibrahim, bukan makam, bukan kuburan, itu asal yang berbeda. Ya, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifin wal-'akifin war-ruk'a'is sujud. Lihat di sini disebutkan beberapa ibadah, ya, at-ta'ifin yang tawaf, wal-'akifin orang yang i'tikaf, war-ruk'a'is sujud yang ruku dan sujud. Semuanya akan bersihkan rumah-rumahku untuk orang-orang yang tawaf. Allah spesialkan bagi yang mereka i'tikaf, orang yang ruku, orang yang sujud, Allah spesialkan mereka. Mudah-mudahan kita termasuk. Ya, kita bisa tawaf di sana, bisa i'tikaf di sana, bisa ruku dan bisa sujud di sana. Allah spesialkan di sini dalam ayat ini. Ya. Habis waktunya atau ada 5 menit lagi nih? Pak. Ya. 5 menit lagi. Oke. Baik. Tangguh. Wa idh qala Ibrahim rabbi an hadha baladan amina. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, wahai Rabbku, jadikanlah kota ini, maksudnya Makkah, sebagai kota yang aman. Warzuq ahlah, dan berikan rezeki kepada mereka. Kota yang besar, bebatuan, padang pasir. Namun kalau sudah Allah berkehendak dengan doa Nabi Ibrahim menjadi tempat yang kaya raya, jadi tempat yang kaya raya hari ini. Ya, Allah mampu keluarkan minyak-minyak itu dari pasir-pasir itu. Luar biasa. Ya, berkat Nabi Ibrahim, doanya beliau, warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Bagi yang beriman kepada Engkau ya Allah dan kepada hari akhir. Perhatikan di sini. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma adtarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Saya melihat di sini, ya Masya Allah, ini kasih sayang Allah, belas kasih sayang Allah. Andaikan doa ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala secara utuh. Lihat, Nabi Ibrahim kan berdoa, ya Allah, berikan rizki, jadikan aman, berikan rizki kepada penduduknya beserta buah-buahan bagi yang mereka beriman kepada Engkau dan pada hari akhir. Orang kafir gak kebagian kan?
Gak kebagian kan? Tapi Allah mengatakan qala wa man kafara fa umaddih. Maka Allah mengatakan adapun yang kafir, kata Allah, Allah yang menjawabnya, Ibrahim, adapun yang kafir, kami akan berikan mereka kenikmatan sesaat. Bayangkan kalau diijabah hari ini orang kafir gak bakalan mendapat satu pun dari kenikmatan. Hari ini orang kafir dapat kenikmatan kan? Iya kan? Dapat kenikmatan. Kenapa? Karena kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Andaikan Allah ijabah doa yang dikasih cuma orang muslim saja, gimana hari ini gak bakalan ada orang yang kafir yang hidup di muka bumi ini? Iya kan? Ya, namun mereka itu akan diberikan kenikmatan sesaat. Summa adtarruhu ila adzabin nar. Dan kami nanti akan masukkan mereka, azab mereka, paksa mereka ke dalam neraka, ke azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ya, wa bi'sal masir. Nah, wa bi'sal masir. Karena waktunya ya sudah habis, ada beberapa ayat yang tersisa. Ini masih berkaitan dengan doa Nabi Ibrahim. Luar biasa pelajarannya. Nabi Ibrahim memang layak menjadi imam, menjadi qudwah, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, karena nanti juga kita akan dapatkan doa-doa Nabi Ibrahim itu doa-doa yang tidak terlintas di benak kita, Pak. Bukan saya yakin banyak di antara kita yang nanti baru tahu itu setelah membaca Quran. Oh gini ya doa Nabi Ibrahim. Kita selama hidup 40 tahun gak pernah doa dengan doa seperti itu. Nanti saya akan tanya ketika ayat setelahnya, ada nggak yang sudah pernah berdoa dengan Nabi Ibrahim, dengan doanya Nabi Ibrahim? Ya mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bisa mengikuti jalannya para nabi, jalannya para rasul dan orang-orang saleh, tentu saja dengan berpegang teguh terhadap Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.